जय जगन्नाथ आमर ओडिशा यूट्यूब चैनल को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज अध्याय आम जानापी चेष्टा करवा गजपति महाराजा श्रीमंदिर में कौन कौन सेवा सबू थाए कौन कौन अधिकार अच्छी और सेवा अच्छी से विषय डिस्कसन करवा। गजपति महाराजा मानकर मुख्यतः दुईटी दायित्व थिला आगु। गोटे दायित्व हूँ श्रीमंदिर प्रशासन एंटायरली से बुझुले एवं द्वितीय दायित्व हूँ जगन्नाथ मंदिर रे सेवा आद्य सेवक बा प्रथम सेवक हिसाब से विभिन्न सेवा बा रिचुअल्स से पार्टिसिपेट करती। आपण मैंने जानते बहु आगु जो राजा गंगवंश आरंभ करके सूर्यवंश एवं वैवंश राजा माने श्रीमंदिर प्रशासन दायित्व एंटायरली बुझाबुझी करुले। श्रीमंदिर रे दैनिक नीति हो बा विभिन्न पर्वपर्वाणी हो रथयात्रा हो सबू नीति जहाँ जहाँ जिनस आवश्यक हुए जहाँ जहाँ यूटेंसिल बा लुगापटा इत्यादि जहाँ भी आवश्यक हुए सबू अरेंजमेंट से करती। महाप्रसाद जहाँ भोग सामग्री दरकार सबू सेतबेलर गजपति महाराजा माने डायरेक्टली मैनेज करते। जिते से पुरी रे रहु नथिले कटक रे बारवाटी दुर्ग रे रहउतले बा खोर्धा दुर्ग रे रहउतले सेतेबेले से माने जो परीक्षा बा राजगुरु को श्रीमंदिर प्रशासन दायित्व देथिले एवं तांका सहित आउ जो महानायक सेवक माने छत्तीस निजोग नायक जमती पाटजोशी महापात्र एवं देवलकरण तढ़ाऊकरण तलुछ भितरछ एवं देवल पुरोहित एमती जो मैंने सब मुख्य महानायक सेवा जो मान अच्छी से जरिया एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बुझुले से रेगुलारली राजा को जाकि ब्रीफ करुले इनफॉरमेशन दौले ऑर्डर सब आणिक आसुले। 1809 मसीह राजा डायरेक्टली पुरी रे जतले रहिले से डायरेक्टली से निजे मैनेज करते श्रीमंदिर एंटायर प्रशासन तापाई श्रीमंदिर भितर तांकर बेहरण ऑफिस जोटा बेहरण द्वार कहुच्छे से बेहरण द्वार पाखरे से सब रेगुलारली से बसुले से ऑफिस करते 16टा खंब अच्छे और 16 कर्ण से बसुले कर्ण माने सबू अकाउंट्स इत्यादि मेंटेन करते। बर्तमान आम डिस्कसन करवा श्रीमंदिर गजपति महाराजा विभिन्न सेवा विषय। गजपति महाराजा बा ओडिशार राजा माने बहु आगु श्रीमंदिर सहित सीधा सड़क भाव में जड़ित होती एवं सेवा करी आसुछंती। राष्ट्र देवता हिसाब रे एवं राजाधिराज हिसाब रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को से देखी आसुछंती एवं तांकर राउत हिसाब रे बा तांकर सेवक हिसाब रे अनंग भीमदेव ठू आरंभ करिकी एवं ता पूर्व से सेवा करी आसुछंती एवं श्रीमंदिर परिचालना पई बहु क्वांटिटर जमी बाड़ी एवं धन संपत्ति विभिन्न अलंकार एवं जेमस्टोन इत्यादि बहुत जिनस से ऑलरेडी से प्रत्येक महाराजा से दान करी आसुछंती एवं श्रीमंदिर रे जेते नीति सब हुए मुख्य पर्वपर्वाणी बा यज्ञ बा अन्य सबू मुख्य पर्वपर्वाणी रे जजमान हिसाब रे महाराजा माने संकल्प इत्यादि करती एवं आद्य सेवक हिसाब से आपण जानते गजपति महाराजा को चलती विष्णु मध्य कह जाए एवं तांकर जो से प्रथम सेवक रेकर्ड ऑफ राइट्स रे जो 119 प्रकार सेवक मान जो लिस्ट अच्छी तार प्रथम नंबर हूँ गजपति महाराजा सेवा एवं जेहेतु चलती प्रतिमा जिते श्रीजीव मानकर विजय करती महाप्रभु चलती प्रतिमा विजय करती बाहर को सेतबेले जमती घंट छता काहाली इत्यादि सहित जाती सेमती गजपति महाराजा जिते जाती बाहर को मंदिर को जाती से सहित घंट छता काहाली इत्यादि जाए से चलती विष्णु बोली कह जाए। श्रीमंदिर में जमती सिंहद्वार अच्छी नर में सेमती सिंहद्वार अच्छी से जो रहती से सिंहद्वार बाहर थाए एवं अनंग भीमदेव टाइम रू से वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर ये जो
ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେତେ ନୀତିକାନ୍ତି ଏସବୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମାନେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ନୀତି, ନୂଆ ନୂଆ ଭୋଗ, ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବା ସେବେଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର କେବଳ ବୋଧେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ରଥ ଉପରେ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିଭିରେ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ କେବଳ ରଥ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ଗଜପତି ମହାରାଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଚାଲି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଛେରା ପହଁରା କେବଳ ରଥ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ାରେ ହୁଏନି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି, ଦୋଳ ବେଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଛେରା ପହଁରା ସେ କରିପାରିବେ। ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ଛେରା ପହଁରା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ସେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଜପତି ମହାରାଜା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଛେରା ପହଁରା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛେରା ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପହଁରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମେକଅପ୍ ସେବକ ରୂପାର ପିଙ୍ଗଣରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସବୁ ନେଇକି ଆଗରେ ରଥ ଚାରିପଟେ ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସୁନା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଝାଡ଼ୁରେ ତାକୁ ପହଁରା କରି ଯାଆନ୍ତି, ଓଳେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମୁଦୁଲି ସେବକ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଥାଏ, ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଝାଡ଼ୁ ନ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ରାଜଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ରାଜଗୁରୁ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତି ସୁନାର ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ତାପରେ ଚାରିପଟେ ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଫୁଲ ତାକୁ ଓଳେଇକି ଯାଆନ୍ତି ରଥ ଚାରିପଟେ। ଏବଂ ତାପରେ ରୂପାର ପିଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ପାଣି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚନ୍ଦନ ପାଣିକୁ ଛେରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଛେରା ପହଁରା ନାଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଛେରାକୁ ଛିଞ୍ଚିକି ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେଇ ରୂପାର ପିଙ୍ଗଣରୁ ପକେଇକି ରଥ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ତିନିଟି ଯାକ ରଥରେ ପ୍ରଥମେ ଧଳା ଫୁଲ ଓଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଛେରା ବା ଚନ୍ଦନ ପାଣି ଚାରିପଟେ ପକାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି କୁହାହେଉଛି। ରଥ ଉପରେ କେବଳ ଛେରା ପହଁରା ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେଦିନ କରନ୍ତିନି, ବାହୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜନୀତି ମୋଷ୍ଟଲି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଚାରିଟା ସେବା କରାଯାଏ ରାଜନୀତିରେ। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି, ସୁନାର ଦୀପରେ ଆଳତି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଚାମର ସେବା କରନ୍ତି। ସୁନା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଚାମରରେ ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ। ଆଲଟ, ସୁନା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଛୋଟ ବିଞ୍ଚଣା ଅଛି, ସୁନା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ବିଞ୍ଚଣାରେ ଆଲଟ ବା ବିଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ। ଆଗେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜଗୁରୁ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତି। ସେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ରାଜବେଶ ହୁଏ ବା ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ ବା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ, ବାମନ ଜନ୍ମ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦିନମାନଙ୍କରେ 4 ଦିନ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସିଂହାସନ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି। ସେମିତି ମା ବିମଳାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 16 ପୂଜା ହୁଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦଶହରା ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ 16 ଦିନ ସେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ କରନ୍ତି।
नवकଳवर समय गजपति महाराज बहुत अधिक दायित्व थाए। मुख्य दायित्व हूँ जितेबाला रत्न सिंहासन उपरू आज्ञामाल नहीं कि दयिता एवं पति महापात्र से बाहर को आसती सर्वप्रथमे से गजपति महाराज नहर को जाती एवं नहर रे गुआ टेका नीति करा जाए। सेठी ब्राह्मण मान को एवं दयिता को गजपति महाराजा राजगुरु जरिए गुआ टेकी दियंती जजमान हिसाब रे। एवं नवकल्वर जितेबाला दारू आसिक पहुँची जाए कोइली वैकुंठ ता भितर जो यज्ञ हुए मूर्ति निर्माण समय विग्रह निर्माण समय जो यज्ञ करा जाए तार मध्य पूर्णाहुति गजपति महाराजा निजे सेठी उपस्थित रही पूर्णाहुति दियंती। सेठी लक्ष्मी नृसिंह को प्रतिष्ठा करके जो यज्ञ करा जाए से भली रथयात्रा जो बाहुड़ा यात्रा हुए एवं महाप्रभु जगन्नाथ रथ नंदीघोष रथ जितेबाला श्रीनगर सामने पहुँचे से आपण मैंने देखि सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी को महाजन सेवक माने हाथ में धरिके आणती चाहाणी मंडप को एवं चाहाणी मंडप जहाँ आनंद बजार भितर अच्छी चाहाणी मंडप रु प्रथमे माँ लक्ष्मी जगन्नाथ महाप्रभु को देखती रथ उपरे एवं तापरे पालिंकी रे माँ लक्ष्मी सिंहद्वार बाटे आसती राजा नहर सामना को एवं सेठी विभिन्न पूजा अर्चना पर राजा सेठी लक्ष्मी नारायण भेट करती लक्ष्मी सहित नारायण को भेट करते। तो यहाँ गोटे बहुत इम्पोर्टाट रिचुअल जोटा कि गजपति महाराजा सब वर्ष कर से जितेबाला रुक्मिणी हरण एकादशी हुए जो दिन रुक्मिणी के सहित महाप्रभुंर विवाह हुए माझणा मंडप रे जोटा कि मुक्ति मंडप पाखे अच्छी माझणा मंडप से बहुत है जो रुक्मिणी हरण एकादशी स्नान पूर्णिमा पूर्व जो एकादशी पड़े से दिन ये विवाह उत्सव हुए एवं तापर द्वादशी दिन जो कि चंपक द्वादशी बोली कहुए से दिन बर कन्या पालिंकी रे जाती गजपति महाराज श्री नहर को गजपति महाराजा बाहर को आसिक बड़दाण्डु बर कन्या को पाछोटिकी नहीं जाते नहर भितर को एवं सेठी बंदापना भोग इत्यादि विभिन्न रिचुअल सब करा जाए। गजपति महाराज परिवार सदस्य मैंने सेठी बंदापना करते एवं बर कन्या को भेटी दियंती। यहाँ गोटे बहुत इम्पोर्टाट सेवा जोटा कि गजपति महाराजा करती एवं अणसर समय आप देखते अणसर द्वादशी दिन राजप्रसाद विजय श्रीमंदिर दैतापति एवं अन्य सेवक माने श्रीजीव मानकर शरीर जो जिनस सब बाहरी थाए कराल चंदन एवं एवं पाट डोर इत्यादि सब गोटे प्रोसेसन रे घंटा छता काहाली इत्यादि सहित गोटे प्रोसेसन रे गजपति नहर को आसे अणसर द्वादशी दिन एवं से भाया अणसर त्रयोदशी दिन ता पर दिन दत्त महापात्र जो मैंने श्रीजीव मान को रंग करती घर जो खड़ी प्रसाद आसिक खड़ी लगी होता है से जो बड़का खड़ी इत्यादि को गोटे प्रोसेसन रे गजपति नहर को दत्त महापात्र सेवक और अन्य सेवक माने आणिकी आसती गोटे प्रोसेसन एवं गजपति महाराज को दियंती। यहाँ गोटे इम्पोर्टाट रिचुअल एवं प्रतिदिन श्रीमंदिर रे जो लगी होता विभिन्न द्रव्य जमती लगी तुलसी बा लगी होता फूलमाल जहाँ ओलागी करा जाए ताहा श्री नहर को पठा जाए गजपति महाराज पाखक। आरती समय जो पिठौ एवं जो कर्पूर इत्यादि बड़े ताकू मध्य पठा जाए। पूजा होता पैड एवं अवकाश पूजा पर जो अवकाश जल ता श्री नहर को पठा जाए गजपति महाराज पाख प्रतिदिन। दांत काठी पठा जाए। ये अनेक जिनस गजपति महाराज नहर को प्रतिदिन श्रीमंदिर पठा जाए लगी होता जिनस सब एवं अन्य सेवक मान भली गजपति महाराज प्रतिदिन कोठ भोगरू तांकर खेई अच्छी अंश अच्छी एवं वर्ष सारा विभिन्न पर्वपर्वाणी हो बा
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ପସରା ଏବଂ ତାଟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ପଠାଇବାର ପରମ୍ପରା ବିଧି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବା ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା। ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଯଦିଓ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରାଠା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କୁ ସେ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି। ତଥାପି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମିଟିଂର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରରେ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଏ। ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅଛି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଚାବି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। 3ଟି ଚାବି ଥାଏ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟେ ଚାବି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଥାଏ, ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ସେବା କରନ୍ତି ଅଭିଷେକ ହେଲା ପରେ। ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଛି ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଯଦି ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶୌଚ ହେବାକୁ ପଡ଼େନି ଏବଂ ଆଗ ସେମାନେ ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଶୌଚ ନାହିଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବା କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ସେବା କରିପାରିବେନି, ସବୁ କାମ ମୁଦିରସ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୁଦିରସ୍ତ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ପୁଷ୍ପାଳକ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏବଂ 12ରୁ 14, 15 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ସେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବା କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ବା ଇତ୍ୟାଦି କେହି ଯିବେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ଯେଉଁ ଆଲଟ ଚାମର ବା ସୁନା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ପହଁରା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିଜେ ସିଏ ବ୍ରତ ହେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ନିଜେ ସଂସ୍କାର କରିକି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜଗୁରୁ ସଂସ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତି ଗଜପତିଙ୍କୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ତାଙ୍କର ସେପାରେଟଲି ମୁକୁଟ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଘାଘରା ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ ଆଡ଼ୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି ମୁଦିରସ୍ତ। କେବଳ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବକ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପିନ୍ଧିପାରିବେନି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଧଡ଼ି ନଥିବା ମକୁଟା ସବୁ ସେବକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବହୁ ଆଗରୁ ଯେତେ ମହନ୍ତ ଥିଲେ, ମଠ ସବୁ ଥିଲା ପୁରୀର, ମହନ୍ତମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଡ଼ର ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାମର ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇସ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସେବା କରନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ଯେମିତି ପାଳିଆ ପୁରସ୍କାର ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସେମିତି କୌଣସି ଅନରାରିୟମ୍ ବା ଏସବୁ କିଛି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯାହା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।